بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير في أواخر تفسير الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الله تبارك وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا. يازنو ثمن ملو وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ثمن هذا سلزي وهو الذي أنشأ جنات حمولة متعاطف بجنات الله وأنشأ من الأنعام كنسساوچ يفترسنو حمولة جمعنا إلى حمولة اميچاننا ميغالب حمولة ማለት ምን ማለት ነው ያከባ اميچاننا የሚጋለብ ወፈርሻ ፈርሸን ማለት ደግሞ የሚዘረጋ ይላሉ አንዳንድ አካባቢ አማርኛ እንግዲህ ይሄ ምንጣፋውን ተዘርግቷል የሚነጠፍም ይላሉ ምን ማለት ነው ይለያያሉ። ሐሙላ ማለት ኪባሩ الإبل ፈርሽ ማለት ደግሞ ሲጋሩሃ ይሄ ግመሉ ትላልቁ ይጋለባል ይጫናል። ፊሳሉ ደግሞ ትናንሹ ማለት ነው። እሱ ምን አይደረግም ስለማይጫን ስለማይጋለብ እዛው ኢብል ላይ የሚፈስሩዋል። አንዳንዶቹ ሐሙለተም ማለት የሚጫን عموما የሚጋለብና የሚጫን سواء كان من الإبل أو البغال أو الخيل فرسم بقلوم أهيام وقبل ذلك جمل يكاتتال ይላሉ ሐሙላ የሚለው ውስጥ ፈርሸን ማለት ደግሞ ፍየሉ በጉ ከብትንም የሚጨምረዋል። ብዙ ቀውሎች ካመጡ በኋላ ሸይኹ ኢማም المفسرين على العموم ምን ያረጋሉ ያረጃሃል። አንዳንዶቹ እንግዲህ ሐሙለተን ወፈርሸን በኢቢል ላይ ብቻ እና በበቀር غنم ላይ የሚፈስሩት ومن الأنعام የሚለውን ግምት ውስጥ አስገብተው እነዛ በቅሎና ኸይል ሐሚር ምን አይባሉም ሊሉ ነው አንዓም ስለማይባሉ ብለው ሊሆን ይችላል።
የኛው ሰውዬ ግን የሚሉት ተርጅሐቸውን ሲዘክሩ ሐሙላ በሚለው ወስፍ ስለሆነ አላህ የወሰፈው ምናየው ምኑን ነው ሚጫን ሚጋለብ መሆኑን ወስፉን ስለሆነ አላህ እምቲናን ያደረገ ነው መጫንና መጋለብ ወስፉ የሆነ እንስሳ በአጠቃላይ መካተቱ መጠቃለሉ እሱ ነው አመዛኙ አባባል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንስሳዎች ሚጋለብ ሚጫንን كذلك ፈርሽንም የፈጠረው እሱ ነው ከዛም አልፎ እንግዲህ ፈርሽን ማለት ደግሞ ጁሉዱሃ ባይጋው ሄዶ ደግሞ ታርዳ ተገፋ ቆዳዋ ምንም የምትጠቀሙት ብለው የሚፈስሩዋል ለምንጣፍ የምትጠቀሙት ይሄ በቀሩና እንትኑ ነው ገና አንዳንዶቹ ደግሞ ፈርሽን ስታርዱ አንጋላችሁ የምታርዷት አስተኝታችሁ ግመል እኮ ያሸባብ የግመል አስተራረድ ይለያያል ሁክሙ ማወቃለ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ የሆነ ሰውዬ ግመል አርዳለሁ ብሎ አስተኝቷት ደረሱበት ቀስቅሳታል ቀስቅሰ በሶስት እግሯ ቆማ አንድ እግሯ ተከልትፎ እዛ ላይ ነው ነህር የምትደረገው ሱነተ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاذا وجبت جنوبها كن من الله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ስለዚህ ቆማ ነው ነህር የምትደረገው እዛ ላይ ትወጋለች በቢላህ እዛ በኋላ እንግዲህ ስትረታ ትወድቃለች የወደቀች ጊዜ ምን አርጓት ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كما سوف ياتي في الحج እና እነዚህ በቀር غنم بما فيه الضأن والمعز የሚታረዱት ምን ተደርገው ተኝተው ስለሆነ ፈርሽ ማለት ሲታረዱ ዘካት ሲደረጉ የሚተኙና የምታስተኛቸውን የፈጠረላችሁም እሱ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኩሉ ሚማ ረዘቀኩሙላህ አላህ ከለገሳችሁ ከረዘቃችሁ ሲሳይ ብሉ እንጂ ይሄ በሂራ ይሄ ሳኢባ ይሄ ወሲላ ይሄ ሐም ያላችሁ ቅጥፈት ፍትራ አምጥታችሁ حرام አታርጉ ولا تتبعوا اتكتلوا على الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان የሸይጣንን መንገዶች አትከተሉ የሸይጣንን ስራ አትከተሉ እንግዲህ ከዛ ከሸይጣን ስራዎች መካከል ይሄ تدحير البحيرة وتسييب السائبة وتحمي الحامي እዛ ሳለፍናቸው እንግዲህ ይሄ قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا الى اخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه ያንን ማድረግ የሸይጣን ወሳዊስ የሸይጣን ሱቡል የሸይጣን አዕማል ስለሆነ የሸይጣንን መንገዶች አትከተሉ إنه لكم عدو مبين ሸይጣን ለናንተ ግልጽ የሆነ ጠላታችሁ ነው እና እንድትሳሳቱ ወንጀል እንድትሰሩ ስለሆነ የሚጋብዛችሁ ጠላት መሆኑን አውቃችሁ ሌላም ሱራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተናገረው إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير እንዳለው ሁሉ كما سوف يأتي في فاطر የሸይጣንን መንገድ ሸይጣንን ወሳዊ ሳትከተሉ ግልጽ የሆነ ጠላታችሁ ስለሆነ እንግዲህ በአጠቃቀም ሐሙላ ፈርሽ በመሆን እንኳን ቢለያዩ አንዓሞች በመብላት ግን ሁሉም ምን ይሆናሉ ይያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ናቸው ለናንተ ርዝቅ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለፈጠረ ከዛ ይሄ حرام ይሄ حلال ይያላችሁ የሸይጣንን ፈለግ አትከተሉ ثمانية أزواج ስምንት ጥንዶችን ነው የፈጠረላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ الذكر زوج والانثى زوج ስንት ይሆናል እንግዲህ ይፈስላል ስምንት ጥንድ ፈጠረላችሁ እንግዲህ ومن الانعام حمولة ላለው ተርጀማና በደል ነው ይላል እንግዲህ ተርጀማ ምንት ያለው ተፍሲር ማለት ነው ومن الانعام حمولة وفرشا ያለውን ምን ያረጋው ነው እየዘረዘረ እየፈሰለ ስምንት ጥንድ ፈጠረላችሁ من الضأن اثنين ከበግ ሁለት ጥንድ ذكر እንግዲህ እኮ የቃመተል ሁጃ ያረጋባቸው ነው በነዛ በሙፍተሪዎች ላይ እነሱ እንግዲህ እነዚህን ስምንቱን ጥንዶች በሙሉ ይተቀማቸዋል ያረዱ ይበሏቸዋል ግን ከነዛ የተወሰነ ሙስጠላህ ብጅተው ምንም ይሏቸዋል حرام ናቸው የሚሏቸዋል እና
በግ ሁለት ذكر وانثى ومن المعز اثنين ከፍየልም ሁለት ፈጠረላችሁ ወንድና ሴት አራት አገኙ ስለዚህ ከበግም ወንድና ሴት አለ ከማዕዝም ከፍየልም ወንድና ሴት አለ አርባዓት አዝዋጅ ቁል ጠይቃቸው ያ አዩሃ الرسول በላቸው ማለት ጠይቃቸው الذكرين حرم ام الانثيين ከነዚህ ከበግና ከፍየሎች ሁለቱን ወንዶች የበግንና የፍየልን ወንድ ወይ ሁለቱን ሴቶች የበግንና የፍየልን ሴቶቹን ነው حرام ያደረገው ወይስ ወንዶቹን ነው ሁለቱንም እኮ እነሱ ምን ይላሉ ሐላል ናቸው ነው የሚሉ حرام ያደረገው ሁለቱን ወንዶች ነው ወይ የበግንና የፍየልን ወይስ ሁለቱን ሴቶች ነው ወይ እንግዲህ እስቲፋሙ ምንድነው ኢንካሪ ነው አላረገም እናንተም ይሄንን አታረጉም ወንዶቹም የፍየሉም የበጉም ይቻላል ትላላችሁ ሴቶቹንም እንደዛው ነው የምትሉት አመሽ ተመለት عليه ወይስ የሰበሰበችውን በሱ ላይ አርሐሙል ኡንሳያይን የሁለቱ ሴቶች ማዕፀኖች እንግዲህ ኡንሳያይን ከምን አለ ብለናል ያለው ከበግ ከፍየል ወይስ حرام ያደረገው ጭኮ አምናት እማጋ ምን ሆና ነው አማ አይደለችም እቺ አመል መውሱላ ጋር ሚሙ ተዳግማን ማ ነበር ስለዚህ እስማኤል ምስለ አማ ቺማ ምንድነው ምንላት መውሱላ ነው معطوفة على الذكرين حرم الذكرين كل حرم من هنا مفعول مقدم بمون محله نصب ነው የማ ወይስ አማ ወይ አም الذي ያንነው ወይ حرام ያረገው اشتملت ያካተተች የተቀለለች ይሆን عليه በሱ ላይ አርሐሙ الانثيين የሁለቱ ሴቶች ማህፀኖች እንግዲህ የበግ ሴት አለ ብለናል የፍየል ሴት አለ እነሱ ያረገዙት ነው ወይ حرام ያደረገው ይሄንንም ምን አይሉም እነሱ ከዚህ እኮ አይወጣም ያሰዋል አናም ከዚህ ይወጣል አይወጣም በግ ሆነ ወይ ወንድ ነው ወይ ሴት ነው ወይ ደግሞ ሴቶች የበግም የፍየልም ያረገዙት ጽንስ ነው ይሄንን ነው ወይ حرام ያደረገው አም ኩንቱም ወይስ ነበራችሁ ሹሃዳ የተጣዳችሁ ነበራችሁ ሆይ ኢዝ ወሳኩም الله بهذا الله በዚህ ወሲያ ሲላችሁ አደራ ሲላችሁ ሲያዛችሁ ነበራችሁ ሆይ ከአላህ ወሲያ አላችሁ ኢላ لم يحضر طيب نعم ألفينه طيب نبئوني ንገሩኝ እንግዲህ በአካባቢው አማርኛ አውሩኝ ይላሉ ሁለት ጊዜ ነው የሚፈስሩት ተውኪድ የለው ነብዩን እኮ ነባ እዛ ሉጋው ኪታብ ላይ ያሳልፈናል ነብዩኒ ንገሩኝ እስኪ ቢዕልምን በማስረጃ በእውቀት ዝም ብላችሁ በፍትራ ሳይሆን በእውቀት ማለት ማስረጃ ይዛችሁ እስኪ ንገሩኝ ኢን ኩንቱም ሷዲቂን በአባባላችሁ እውነተኞች ከሆናችሁ ማስረጃ ተጨባጭ ይዛችሁ እስኪ ንገሩኝ ብለ ጠይቃቸው እንግዲህ ተውቢኸን ለሁም ወተዕጂዘን እንጂ ምን ይላሉ ተብሎ አይደለም ያሸባ ማስረጃ ኑሯቸው ሁጃ ያቆማሉ ተብሎ ሳይሆን ተብኪተን ለሁም ወተውቢኸን ወተዕጂዘን ለዛ ይህንን በላቸው ومن الإبل كجمل دقمو اثنين هلتن فترة ذكرا وأنثى ومن البقر اثنين ككبتم كذلك ذكر وأنثى قدم عرات الزنب أهنم عرات 4 زائد 4 8 أزواج النزهنات أهنم كل الذكرين كجملنا ككبت هلت وندوچين حرام አርጓል ወይ አላህ አሚል ኡንሳይኒ ወይስ ሁለቱን ሴቶች ኡንሳ الإبل وأنثى البقر أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين የግመልና የከብት ሴቶች ማህፀኖች የሁለቱ
የተቀለሉትን እነሱ ውስጥ ያለውን ነው ወይ حرام ያደረገው አላህ አም ኩንቱም ሹሃዳአ ወይስ የተጣዳችሁ ነበራችሁ إذ وصاكم الله بهذا الله ይህንን ወሲያ ያላችሁ ጊዜ ከአላህ ወሲያ ወህይ ያላችሁ ሆይ የላችሁም ነው فمن أظلم لا أحد أظلم بداي يلم ممن افترى عندك قطعطفه وكقطعطفه بلا يبلط بداي يلم على الله كذبا بالله لا ابلتن ይላሉ ውሸትን እንደቀጣጠፈ አላህ حرام ያላረገውን حرام አርጓል ብሎ እንደሚዋሽ እንደምሳሌ ማለት ነው ከሱ የበለጠ አظلم بداي يلم على الله سبحانه وتعالى ይሄን የሚያደርገው ደግሞ ليضل الناس بغير علم ሰዎችን ለማጥመም ያለ ዕውቀት ያለ ማስረጃ ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى በዳይ ካዳኖችን ተከክለኛውን መንገድ አይመራቸውም በማለት الله سبحانه وتعالى ተናገረ قل አሁንም ያዩ አርሱል ለነዛ ሰዎች ባላቸው ይሄንን ቅጥፈት ለሚቀጣጥፉ አካሎች لا اجد አላገኝም ባላቸው فيما اوحي الي ودني بتوردوا مصحف ውስጥ አላገኝም ባላቸው محرما حرام የተደረገን አላገኝም على طاعم በበይ ላይ ይላሉ በተመጋቢ ላይ يطعمهم ይበላው በሆነ الا ان يكون ميتة ያ ነገር የሞተ ያልታረደ በክት ቢሆን እንጂ او دما مسفوحا منصبا فابلو የሚፈስ ደም ቢሆን እንጂ እንግዲህ እዚህ ላይ ቀይዶታል ሌሎች ላይ ወደመ ይላል እነዛን በምን እንቀይዳለን ብለናል በዚህ ይቀየዳል ያው ሙጥለቅ ስለሆነ ሙቀየድ ነው ቀይድ እንግዲህ በኢዳፋ ይሆናል በወስፍ ይሆናል በሌላም ይሆናል በሐል ይሆናል አሁን በምን ቀየደው በወስፍ አው ደመን መስፉሐን የደመን ነዓትና أو لحم خنزير ويا سما يكركرو سغا بيሆን እንጂ فإنه رجس እንግዲህ ሁሉንም ያካትታል ነው ማለት አንዳንዶቹ ኢላ አቅረቢ መዝኩር ይመለሳል ይሉና فإنه أي لحم الخنزير ወደ አኺሩ ይመለሳል ይላሉ አንዳንዶቹ ኢላ المذكور كلها إلى المذكورات كلها فإنه አሁን የተዘከሩት በአጠቃላይ ከመይት ጀምሮ የተዘከረው ሬጅስና لمن لماذا أفرد الضمير بتأويله بالمذكور ሁሉም መዝኩር ስለሆነ በዛ ነው ይሄ ያለፈው የተዘከረውስ ነጃሳ ነው أو فسقا إلا أن يكون ميتة بميتة ነው بيكون خبر متعاطفه ወይ فسق ቢሆን እንጂ ሲፈስረው أهل لغير الله به እሱ ላይ ስም የተነሳው ከአላህ ሌላ ያሉ ነገሮች ተወስተውበት የታረደ አመጽ ቢሆን እንጂ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala محرماتን እንግዲህ ዘከረ ቻያ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ሱር እንዳንረሳ ያሸበበ ሱረቱል አንዓም እንድናት ብለና መክያ አሁን እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ቻያ ላይ ያልተዘከረ ነገር بصيغه الحصر ስለሆነ ሌላው ሁሉ ምንድነው ነው የሚሉት ሐላል ነው ይሄ ደግሞ ያሰድ ብዙ محرماتዎች አሉ ብዙ ለምሳሌ ብናይ እንግዲህ الحمر الانسيه حرام زلال تذكر كذلك السباع حرام نات الطيور ذو كل ذي مخلب ያለው ምናል እና ይሄ ሐስሩ ምንድነው ዋናው አባባል የሸባብ ሼክ ኢብኑ ካናካ ያረጋሉ ተፍሲር ላይ የተፈለገው حصر المحرمات አይደለም بهذه الايه لبن بلا شباب رد على الذين يحرمون الانعام كانعام يتوسنوا አይነቶችን ምንም ያረጉ ሰዎችን ላይ ረድ እየተደረገ እና እናንተ حرام ነው ያላችሁት በአጠቃላይ እዛ በሂራ ሳይባ ወሲላ ሐም እዛም አንዓም ላይም የተዘከሩት በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው የተፈለገው ሐላል ናቸው እነዛ አሁን ተባሉት ውስጥ ምን ስላላረጉ ስላልገቡ እንጂ محرماتዎች እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም የሚለው بعض الائمه المحققين
ያሉት ይሄንን አባባል ነው እንደ ሙላሐዛ እንይዛለን وما ذكره الشيخ نقرأه إن شاء الله فمن اضطر يتشجر إلى الله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد كون بفيت بزوتا الفال الزهم دقمه እንግዲህ ድንበር ከማለፍ ወሰን ከማለፍና ከመሸፈት ሌላ ያለ ሲሆን فإن ربك غفور رحيم እና በላ ወንጀል የለበትም ያንተ ጌታ ማሪና አዛኝ ስለሆነ ሲለዩ እንግዲህ غير باغ ማለት ሳያስፈልገው ለተለዙዝ የሚበላ ካልሆነ ነው غير باغ ሙጠርኩ አይደለም እየተባለ ዝም ብሎ ለምን በላ ለተለዙዝ ለተናዑ ካልሆነ በአዲን ማለት ደግሞ የችግሩን ያህል ሳይሆን ካገኘውማ ብሎ ምን አረገ ድንበር አሰናለፈ ከነዚህ ከሁለቱ ወስፎች ውጭ ከሆነ ቢበላ ለضروራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይዘው እንግዲህ ከተዘከሩት በአጠቃላይ እኮ አላገኘህም ኢላ الميت በመይት ብቻ እኮ አይደለም የሚመስለው ሰዎች የሚመስሉት በምን ብቻ ነው ያሸበው በመይታ ብቻ አይደለም እነዚህ አሁን የተዘከሩት لم تجد الا لحم الخنزير وانت تخاف التلف على نفسك تاكل كذلك الذي أهل اسمه غير الله به السنج يلم መሞት ፈራህ ምን ታረጋለህ እንግዲህ ሁሉም ማይታ ነው ማይታ ለውስጥ ይካተታል ብለን ነው በማይታ ምን መስለው ካሉ ያስሄዳ ዘካ ሸርዒያ ስላልታረደ ማይት የሚለው ያካተታል ከሆነ አለዛ አብዛኛውን ኩቱበል ፊቅህ ምንም እናገኘው የሚመስሉት በምንድነው ያጀባል ለችግር ማይታ መብላት ይቻላል እነዚህ አሁን የተባሉት ሁሉ اضطرار ላይ ካለ ከነዚህ ከሁለቱ ወስፍ ውጭ ከሆንክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሪ ሩህ አዛኝ ነው ተባላለ وعلى الذين በነዛላይ ሃዱ ማለት በአይሁዶች በሆኑ ማህበረሰቦች ላይ حرمنا حرام አደረግንባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كل ذي ظفر እንግዲህ ብዙ አቀራረም ቢኖረው የኛ አቀራራችን بضم الضاء والفاء ظفر ነው ብዙ ሉጋዎች አሉት ብለዋል የጥፍርን ባለቤቶች ሁሉ ዲያ ሸባብ የኩል ظفر ሚለው من الانعام ሊሆን ይችላል من الطيور ሊሆን ይችላል كل ذي ظفر ማለት ይሄ ጥፍራቸው መሃል ላይ ያልተፈረከሰ ወጥ የሆነ የግመል እግር የሚያካለ እንግዲህ የግመል እግር ያሸባው ስንጥቅ የለውም መሃል የከብት የፍየል የበግ እኮ ምን አለው ጥፍራቸው የሚረገጡበት መሃል ላይ ምን አለው ስንጥቅ አለውና ይሄ ዙፉር የሚሉት የሌለው አንድ የሆነ እሱ እንግዲህ ሚሳል የሚያመጡት ግመል كذلك نعامه يسجن የሚሉት ومن الطيور يوز የሚሉት አለ እነሱ حرام አደረግንባቸው ومن البقر والغنم ከከብትና ከበግና ከፍየል እንግዲህ غنم ከሆነ يعم الضأن والمعز ሁሉንም ያካትታል ከነሱ ደግሞ حرمنا عليهم على الذين هاد ባይሁዶች ላይ እርም አደረግንባቸው ሹሁማሁማ እንግዲህ እኛ ሞራ ነው የምንለው ጮማም ምሉም አሉ የበቀርንና የገነምን ምናቸውን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞራቸውን ወይ ጮማቸውን حرام አደረግንባቸው እንግዲህ በቀር በአጠቃላይ አይደለም حرام የተደረገባቸው جزء من اجزائها وكذلك الغنم الا ما حملت የተሸከመችው ሲቀር ወደ ሁሉም ነው የሚመለሰው الى البقر والغنم ظهورهما ጀርባዎቻቸው የተሸከሙት ሲቀር ማለት እንግዲህ ጀርባ አካባቢ ያለ ሻም እሱ ሲቀር እሱንስ حرام አላደረግንባቸው ምቻል ይበላሉ አውል حوايا او ما حملته الهوايا حوايا ማለት እንግዲህ ያሸባ አንጀት እንላለን የከብቶቹ የፍየሎቹ ምንድን
حرام አልተደረገባቸውም ተፈቅዶላቸዋል طيب أو ما اختلط بعظم ወይ ባጥንቱ የተቀላቀለው ሻህም ሲቀር እሱም ምንድነው እሱም ለነሱ ሐላል ነው ذلك ይህን ማድረጋችን ሐራም ያደረግንባቸው አሁን የዘከርነውን በአጠቃላይ جزيناهم ببغيه ወሰን ድንበር በማለፋቸው መነዳናቸው وإنا لصادقون እኛ እውነተኞች ነን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እኛ እውነተኞች ነን ሐላል ያልነው ሐላል ነው ሐራም ያልነው ሐራም ነው في تعريض لتكذيب من حرم ما أحله الله حلال ያለው حرام በሚያረጉ አካሎች ላይ ምን አለበት ብለዋል አያው ላይ ረድ በእነሱ ላይ ለመመለስ تعريض إشارة አለበት طيب فإن كذبوك هؤلاء المشركون مشركو قومك بيستبابلوا فقل للنسو أنت اندهبال ربكم ذو رحمة واسعة إن أنت جيتا إن أنت خالق إن أنت من كباكب الله يسفي إذنت بالبيتنا وبله دعوة انكتلكون أتتواجهوا إن رحمن مجنبة من قد تكتلوا وما جئتكم به እኔ ይዤላችሁ የመጣሁት ዲን الاسلام ነው እሱስ ትግቡ የነን ፍትራአችሁን ተታችሁ ብለ ተርጊብ በማድረግ ጥሪህን ቀጥል እንደገና ደግሞ ذو رحمة واسعة መሆኑ እንዳይሸነግላችሁ እንዳያታልላችሁ ولا يرد بأسه يا الله ቅጣት ደግሞ አይመለስም عن القوم المجرمين ጠማሞችና ካዳኖች በዳዮች ከሆኑ ማህበረሰቦች የአላህ በእስ አይመለስምና በእሱ እንዳያርፍባችሁ ወደ ኢማን ግቡ ብለህ ተርጊበን ወተርሂበን ጥሪህን እንዳታቆም አስተባበሉኝ ብለህ በማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል وإلى تفسير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قول الله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا والذي أنشأ جنات معروشات يدي كذاب فيت أنعام أمس جزء تذكروا بلنا لهم دار السلام ملو سم الله سوستو بلال هلتو بال ما جرشا عندي سوستم بال بلنا لزه سم الله ومن الأنعام بملو يالك ከዛም በፊት የለ ከዚህም በኋላ አንዓም የሚለው ቃል ምን አይሆን አይገኝም ሲተመራት ነው የተዘከረው ብለዋል ሶስቱ እንግዲህ የሚገርመው ደግሞ ሸባብ በአል የሆነ ነገር ወይ ሙብተዳ ወይ መርፉዕ ነበር የሚሆነው በአል የሆኑት ሁላቸውም መጅሩሮች ናቸው ቢላል የሆኑት ደግሞ መርፉዕ ነው የተገኙት ይሄ ሙላሐዛ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ عموما من علوم القرآن يمدبا أهمية እንግዲህ ሩትባ ይኖራል ስለዚህ ومن الأنعام ማለት أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا أي بعضها تحملون عليه وتركبونه معنى المرار ነው እንግዲህ እሳቸው የሚፈስሩት وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها يفصيل جمعنا وفصلان يجمل شكل مالتنا فصيل سمي فصيلا لأنه يفصل عن أمه لالو على كل فصلان يفصيل جمع يجمل لجوج مثل وهي الفرش مالتنا لأنهم يتلالقوا جمل ستايو راسو ተራራም ላይ ብትወጣ ከፍ ያለ ቦታም ብትወጣ ግመል እኮ ሻኛውም አንገቱም ትልቅ ነው ትልቅ ሆኖ ነው የሚታየው ትናንሾቹ ከሆኑ ደግሞ እንደውም ከፍ ያለ ቦታ ተራራ ላይ ከሆንክ የተኙ መስለው ፈርሽ ያላቸው ለይታ ሉጥፍ አላቸው ይላሉ በዛም ጀሃና እንግዲህ ምን አላናም የሚለውን ሙላሐባ አድርገው ሊሆን ይችላል ሸይኽ አልሳዕዲ ረሂመሁላህ ሁሉንም ሐሙላና ፈርሽ የሚለውን ምን አረገ
ምን አረጉ ዙሁ ግመላ ያሳጠሩት ሸይኹ المفسرين ያሉትንም ለመزيد من الفائده እንዘክራለን በተለይ ቃል በቃሉ ላይ አንዳንድ ነገሮች ይዘክራሉ ሙላሐዛ ማድረግ ያስፈልጋል طيب ዛም ይመጣልናል في الانعام والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون يلنا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون እንግዲህ ሱረቱ النعم ትባላለ አልነህል እንደምትባል ሁሉ ብዙ ኒዓሞችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውስጧ ስለዘከረ ነው አላህ ካደረሰንም እሷንም እናያለን فهي من جهة الحمل والركوب فهي الأنعام مالتنا مجاننا مقالبن بما يتبكل تنقسم إلى هذين القسمين مجان مقالب على لازم ما يتكمتم تنعنشم على وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله قدم يتكسناتهم انجلي بحيرة سائبة وصيلة حمية بالا إنه لكم عدو مبين فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي شيطان عزاتهم قدات بالله ونانتم بمي قدانا ዘላለማዊ የሆነ እድለቢስነ ወደ እድለቢስነት እንጂ ወደ ሌላ አይጠራችሁም وهذه الانعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا فصلها بانها 8 ازواج من الضأن 2 እንግዲህ 8 ازواج من الضأن 2 ذكر وانثى እንግዲህ ذكر ላይ አሊፍ አድርጓል አላረገም 8 ازواج من الضأن 2 طيب ذكر وانثى እንግዲህ ازواج ላለው ተፍሲል ነው ከተባለ مضاف اليه ስለሆነ ذكر وانثى ومن المعز 2 ثمانية ብሎኮ የኛ በضم حركዋል بانها ላለው خبر እያደረገ ይሄ አይሆን راب القرآن መቀየር አይቻልም 8 منصوب ነው ብለናል ተርጀማ لحمولة وفرشا የኛ ቀይ ቁርአኑን አድርጎ በضم برفع አይሆን ومن المعز 2 كذلك فهذه 4 كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شيء منها فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا እንግዲህ እኔ ለከለ ይቻላል ይሄ ለከለ አይቻልም በሂራ እንደዝና ሳይባል የሚሉት فرق على መገኘቱን አብራርተህ ንገራቸው بعدم وجوب الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا ባበቁትና ባሐረሙት መካከል ልዩነት አለ መኖሩን እንደዚህ ብለህ ንገራቸው الذكرين من الضأن والمعز حرم الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه እንግዲህ እነን አትሉ ሁለት ወንዶች የበግና ፍየል حرام ናቸው ብላችሁ ሁሉንም የበግን ፍየል የበግንና የፍየልን ወንዶች በአጠቃላይ حرام ናቸው አትሉ ጠርድ ማለት እኮ መቅያስ ማለት ነው ሁሉም ላይ አንዳንድ እናንተ አመጣችሁት እስጢላህ ላይ ነው እንጂ የምትጠብቁት ሁሉም አዘከረን حرام ናቸው ማይተላላችሁ አሚል እንሰየኒ حرم الله من الضأن والمعز فليس هذا قولكم لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين إن أتارقوا تريد يالو وندوچن بچا سيتوچن بچا باضطراد حرام ነው አትሉ بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى أو على مجهول እንግዲህ ማህፀኑ የበግም ሴት ሆነ የሴት የፍየል ሴት ማህፀን ያካተተው ውስጥ የያዘው ወንድም ሆነ ሴት መጅሁልም ቢሆን እሱ ቀረ طيب فقال ያንንም ደግሞ ሲያብራራ
አም ብለው ተሐሪሙና ቀደሩ እንግዲህ ማን የተጣለ ፊዕል ምን ሊያረጋት ነው ደግሞ ሳይሰው መፍዑል ሊያረጋት ነው እኛ በምን ተጣጣፋለይ ብለና الذكرين بال أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى يا ما حسن استيالله معلن فلستم تقولون أيضا بهذا القول فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك ممكن ويهنا وكذل إلى ممكن يلا فإلى أي شيء تذهبون ይሄን ሁሉ ማትሉ ከሆናችሁ ተቅሲም الممكن ይሄነው ይሄንን ሁሉንም ማትሉ ከሆናችሁ ምን ይዛችሁ ነው حرام የምታረጉት እንደ አይነቱ حرام አይደለም የምትሉት نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم ባባባላችሁ በሙገታችሁ እውነተኛ ከሆናችሁ ንገሩኝ እስኪ ومن المعلوم ከታወቀ ጉዳይ ነው አሉ انهم لا يمكنهم ان يقولوا قولا سائغا في العقل بعقل የሚበቃ የሆነ عقل የሚቀበለው አባባል ሊሉ ሊመቻ አለመመቸቱ እነሱ የሚሉት ነገር አለመኖሩ የታወቀ ነው الا واحدا من هذه الثلاث አሁን ከተባሉት ከሶስቱ አንዱን እንጂ وهم لا يقولون بشيء منها ከሶስቱ አንዱንም አይሉ انما يقولون ان بعض الانعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند انفسهم مسمعوا يراساቸው مصطلح امتتوا حرام على الاناث دون الذكور او محرمه في وقت من الاوقات او نحو ذلك من الاقوال التي يعلم علما لا شك فيه ان مصدرها من الجهل المركب እንግዲህ ምንጯ مركب ከሆነ ማይምነት جهل እኮ ያሸባብ جهل በሲጥ ከሆነ تتعلم جهل بسيط ማለት تجهل وتعلم انك تجهل ይህ ሰውዬ ምን ይሆናል ያ شباب يتعلم ታውቃለህ አለማወቅህን ካወቅ جهلك ليس مركب انما جهلك بسيط اما الجهل المركب በአማርኛ አለማወቁ ነው ይላል ሻዒሩም አለ ይሄንን ይላል ሙሂም ከስበል ዘመን እንተዋል جهل مركبنا አታውቅም አለማወቅህንም አታውቅ فملي بأن تدري بأنك لا تدري فملي بأن تدري بأنك لا تدري ይሄ ሰው ያ شباب አለማወቁን መቼ ያውቃል طيب ስለዚህ جهل مركب ገር መንገዳችንን ስለዚህ ከዛ የመነጨ ነው እንዳዋቂ ይቀርባሉ አላዋቂ ሆነው والعقول المختلة كتزابو أمروج يمنچ ነው ይሄ اختلال መዛባት መጉደል المنحرفة كحق ከተዘነበሉ አምሮች የመነጨ መሆኑ ታወቀ والآراء الفاسدة ከተበላሹ አስተያየቶች وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان እንግዲህ ምን ብዙ ጊዜ ብለናል ያንዘሉሁ مفعول ነው سلطان ምኑ ላይ ተጨመረ مفعول به ላይ سلطانا لمندنه لتأكيد العموم نكرا راسو كنفي በኋላ መምጣቱ የሱልጣን ምንድነው عموم ነበር እኮ ምን ስትጨመርበት ደግሞ طيب ولا لهم عليه حجة ولا برهان በዚህ በሚሉት አባባል ላይ ምንም አይነት መርቾ ምንም አይነት ማስረጃ የሌላቸው መሆኑ የታወቀ ነው ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك فلما بين بطلان قولهم وفساده አባባላቸው ባጢልና ፋሲድ መሆኑን በለሹ መሆኑን ካብራራ በኋላ قال لهم قولا አባባልን ለነሱ አለ لا حيلة لهم في الخروج በመውጣት ምንም ሒላ የሌላቸው የሆነ من تبعته إلا في اتباع شرع الله التبعة عاقبة الشيء وكذلك نتيجة الشيء تبعة ማለት يا شباب عليك تبعته قولك ይባላል ያባባልህ ውጤት አምላሽው ያባባልህ መጨረሻው ባንተ ላይ ነው ለማለት የኩፍራቸው ምንድነው ከተቢዓው ሊወጡ አይችሉም ያላህን ሸርዕ በመከተል እንጂ አም ኩንቱም ሹሃዳአ ኢዝ ወሳኩም الله አይ ለም يبقى عليكم በእናንተ ላይ የቀረ የለም ማለት ነው ኢላ ዳዕዋ መሞገት እንጂ لا سبيل لكم الى صدقها وصحتها ያቺ አባባላችሁ ደግሞ እውነተኛ ለመሆኗ ሶሒሃ ለመሆኗ ምንም መንገድ ማታገኙላት
وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسوله عليهم الصلاة والسلام مالتنا يقرأتوا بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب مستقل هنا رسولك من وزا قلب وهذا افتراء لا يجهله أحد يهبا بالدقمو مع أنه ما يستو كتفتنا ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم أي مع كذبه وافترائه على الله بالله لا يمكتف مواشة قام قصده بذلك إضلال عباد الله يا الله باروج ما تمام ضلال ملم ينوران عن سبيل الله بغير بينة منه ما سرجع حجة سايز ولا برهان ولا عقل ولا نقل أمرهم مع عقل ساينوره ونقل نص ساينوره يعني إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله إراداتهم وقصودهم كلها بذل لا يبتشايات ترى طبيعته ظلم وانا مالتنا إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلى آخر الآيتين لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال نريك حلال حرام بارقوت نقر لا ينسون كوكسنا كانوراتشو بوالا ونسبوه إلى الله ودا الله انقدي بافتراء بنسبوت نقر ذم كاذر الرقل لاتشو بوالا وأبطل قولهم أبابالاتشون باطل مهنون كاسر الدان بوالا أمر تعالى رسوله يلما جوا أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم انقدي لا سوج لمسلموج بالنسو لا الله حرام يدرقون عند أبراروا رسولون عززا ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال كالزاوج الله انقدي حلال مهنون عند الردو من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل حرام أرقوت على الله بلو يمقته بالله لا يواش دقمو ويودى الله استقى تحريم واشونا مبطلنا لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال لرسوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أي محرما أكله مبلات حرامه بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه مريك مبلات ليلا متكمو يتشال يتشال ودسوس عناي من مقابو مبلاتو حرام يوانا مالتنا ويتفلقاو إلا أن يكون ميتة والميتة ما مات بغير زكاة شرعية فإن ذلك لا يحل زكاة شرعية كالتاردت مبلاتا يتشالهم كمان يوم انسسابه كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كما في أوائل المائدة أو دما مسفوحا وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند زكاتها تتارد انقدي نفابلو قوموا يقوم عليكم عندنا نجزي يا شباب نزبلوا ميوتا أسو فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن بدل الله انقدي احتباس مادرقو ميقودا السنة فإذا خرج من البدن يفاها لو دم كوتا زال الضرر بأكل اللحم ضرر سلا توقد انقدي لحم مبلاته يضرر ومفهوم هذا اللفظ أو دما مسفوحا يالو أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر انقدي زجماتو منو قاري تنتلتلو اللحم قاية نكاو يا زوجت عندما يقبع قيدوي مرال أو دما مصفوحا ياله أو لحم خنزير فإنه رجس أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس إنه ننقدي ودم اذكر أرقا أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم مفعول من أجله بل أنت كما زنوا يتنسى ونزاهة لكم من مقاربة الخبائث نانتن دقم الله سبحانه وتعالى يا سداتشو قشاشان نقر كما قربنا ودزا كبابي زر كماله أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به أي إلا أن تكون الذبيحة
مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته ومع هذا أو نتبالو قارنو فهذه الأشياء المحرمات كل ما هنا يتذكروا من اضطر إليها أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف والهلاك متعلق له فرع غير باغ ولا عاد أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة على حاجته فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال قد بز حالتك كونك بتبلا لا حرج عليك ولا إثم ولا ضيق طيب واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه بلو من دنو ملو إلا كم من دنو متمرا حصر تمرال الناس آية لا يتذكروا حصر مع أن المحرمات كثيرة من تشتوبتنا إلا يالو قالوا لازم ملاحظة قال بقالوا لا يالكتال لنا شباب تفلقوا حصر المحرمات عيد الله طيب مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها أي في هذه الآية إن قدي يحرك الباي يحرك الشال نبر يا شباب قدي مع أن ثم ثم يا أن سم مسلوتنا محرمات إلى ضمتين تاولا يسوفال محرمات كونوا ميبالو يا شباب يا ثم ميبالو ظرف ነው خبر مقدم ነው لأن محرمات لأن ምንድነው የሚሆነው اسمها مؤخر جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة እሱ محرمات ብሎ حركوا ብዙ ጊዜ يا شباب ይሄ ضبط القلم ضبط طباعة متخصص ያልሆነ ሰው ካልሆነ ይሄ طباعة شباب كلها أصبحت تجارية شروحዎች ስንቀራ እንደውም እኮ بالنسبة للكتب الأخرى ይህ كتاب غلط የለውም ልንል ራሱ እንችላለን ممكن ننفي عنه الغلط በጣም አይቀሩም ብዙ ሸሮች አሁን شروح الحديث ስንቀራ በጣም እየተቸጋገር እናስተካክላለን ይያልን እንኳን ይሞከራል لكن مع ذلك ምን ይሆናል ያስቸግራል ان اصحاب المطابع عليهم ان يخافوا الله سبحانه وتعالى نعم يتاجروا تفقدولاቸዋል لكن مع اتقان الكتاب كتابون ሲጠብዑ ጥሩ አርጎ አላህን ፈርተው መጠበዕ ጋር ሊሸጡ ምን ቢሉ لا اشكال في هذا على كل الاحوال مع ان ثم محرمات لم تذكر في الآية ላይ ያልተዘከሩ ብዙ حرام ነገሮች መኖራቸው ጋር የዚህ አያ ሐስሩ ምንን ይመስላል በሚል ይخالፋሉ ዑለማዎች እንደ ምሳሌ ያልተዘከሩ እዛ አያ ላይ ሲያመጡ ከሲባዒ እንግዲህ ሲባዕ ማለት የዱር አራዊቶች ፍትራስ የሚያደርጉ እና አንበሳ እነ ነብር እነ ዚአብ የተኩላ የሚባለው የመሳሰሉ حرام ናቸው እነሱ አሉ وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك ከበራሪ ደግሞ مخلب የሚያድንበት እንግዲህ ማጉርጥ ያለው እነሱ حرام አይደሉ ያ ሁሉ ዛያ ላይ አለመዘከሩ ጋር አያዋ حصر አለባት ምን ይመስላል ይሄ حصر በሚል ይለያያሉ فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها እንግዲህ حصر نسبي ነው ሌሉ ነው እነዚህ እዛ አያ ላይ የተዘከሩት ነገሮች حرام ሳይሆኑ በስተፊት ወርዳ የማስቸጋሪ አባባል እኮ ነው አሸባብ እስከ መጨረሻው حرام የሚሆነው እኮ አላህ ያውቃል እና ምን ብለው መለሱ ይሄ አያ طيب يهنن بلو ملسوا فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك يا آيات كم يورد درس يالو نو يتحصروا كذابوا على يتحصرون آية ولم تتعرض له
لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت الزال مشركاتين እንግዲህ خطاب ሲያረጉ الزالت درس وردوا آية قرآن ላይ ወርዶ حرام ስለተደረገ እስካሁን ምን ላይ በተወረደው ማለት ነው حصر نسبي ነው ለነል ነው ያሉ بعض العلماء قالوا وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحا እንግዲህ المحرمات ይላለው بدل ካረግ بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى مرفوع ይሻላል ስለዚህ ሁሉንም محرمዎች አካታለች እቺ አያ ሐስሩ ሐቂቂይ ነው ባይሆን እንግዲህ ስታካትት የተወሰኑትን محرماتዎች صريحا አሁን እንግዲህ መይታ دم مسفوح لحم الخنزير وما أهل لغير الله به صريحا أكدتال للنلنا ليلاون دقمو وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة فإنه والعلة من هذا رجس كملوا ليلوچم محرماتوች حرام የተደረጉት ኢላው ለዚህ ስለሆነ እንግዲህ حصر ምንድነው ይያሉ ነው ደግሞ አስሐቡ هذا القول حقيقي ነው يتاوچو حرام يلاتم بايون في بعض المحرمات صريحانات وفي بعضها ضمن انه ياكاتتچيو فإن قوله تعالى فايت تعليل جاناتين يالنبت مكنايات الله في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الآخير منها فقط فإنه رجس خنزير بچانو على اختلاف القول وصف شامل لكل محرم فإنه رجس ملو حرام وانا كلهم ياكاتت وصف سلوانا انقري حصر حقيقي ነው فإن المحرمات كلها رجس وخبث وهي من الخبائث المستقذرة قشاشا كونوا خبائثوች ናት التي حرمها الله على عباده صيانة لهم حفظا لهم ولا تطبق وتكريمة لملاك عن مباشرة الخبيث الرجس ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه بلو ሁለት ቀውላ አደረጉ እዛ ላይ ያልነውን ሙላሐዛ የያዘ ሰው ደግሞ አሁን ከተባለው ሁሉ ኢሽካል ምን ይሆናል ነው ምንለው ይወጣል فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ወደ ቁርአኑ ማዕና ሊመለሱና ወደ ኹላሳው ከሚባሉ ነገሮች አሁን የተወሰኑትን እንጂ حرام ያላደረገ ጊዜ والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله يتحريم دقمو منشو الله شرع جما يهون كونه دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله قطافيوش مهوناتشونا متقولون عليه ما لم يقل الله يالالون بس لا يميلو مهوناتشو تاوك سلزي يتفلقهم يناو እናንተ حرام የምታረጉዋቸው ነገሮች ሙሐረማቶች ውስጥ ምንድነው የለም ማለት የተፈለገው የሉም ስለዚህ እናንተ የምታሐርሟቸው ነገሮች በአጠቃላይ ምንድናቸው ማለት ነው የተፈለገው ሐላል ናቸው እናንተ ቀጣፊዎች ናችሁ ማለት እንጂ እንዝል አያ ላይ ከተዘከረው ውጭ حرام ነገር የለም ማለት ይሄንን አልተፈለገበትም ነው للعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب وفي هذه الآية احتمال قوي وانا احتمال اللالو لولا أن الله ذكر فيها الخنزير خنزيرنا عبرو ذكرونه ونجسم باي ذكر مالتاتشونه وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم وذلك في بهيمة الأنعام خاصة وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال ولعل مناسبة ذكر خنزير هنا على هذا الاحتمال أهم بفسرنا أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام የሚያረቡት እኮ አሉ ተብሎ ለሽባብ እነዛ ስሙ البكم النصارى የخنزير ምን ያረባሉ ተብሏል መንጋ የሚያረቡ አሉ
እንደ በሃይማ እና እንደዛ አይነት የነዛን አይነት ሰዎች ማህይማኖች ሊገምቱ ይችላሉ من بهيمة الأنعام ነው ብለው طيب የተዘከረበትን ፋይዳውን ሲናገሩ ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا خنزير الزهايا ላይ የመዘከሩ አጋጣሚ على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم بلو لقمت جلال كما قد يتوهمه جهالة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشية خنازير الرب الله قالوا مواشي في يلبقون اندم الرب ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام እንግዲህ እሱ ታቢዒንን የሚሉት ኢሳ አለይሂ ሰላም ሲወርዱ ከሰማይ ከሚተገብሯቸው ተግባራት ያሸባብ ويقتل الخنزير في الصحيح كان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية እዛ ሰዓት ያሸባብ ጅዝያ እዛ ሰዓት ድረስ ሙገያናት ብለናል እዛ في زمن عيسى عليه السلام ምርጫ ወይ እስልምና ነው ወይ ቀትል ነው አሁን እኮ ሶስት ምርጫ አላቸው ኩፋሮች ጂሃድ አለኛ ደክመን ነው እንጂ ወደ ከሶስት ወደ አንድ ይጠራሉ አንደኛ ወደ እስልምና ይጠራሉ እንቢ ካሉ ጅዝያ ይከፍላሉ አን የዲም ወሁም ሳጊሩን ከዛ በኋላ ቂታሉ እንግዲህ ሶስተኛ ምርጫ ነው ሁሉንም እንቢ ካሉ ስለዚህ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ከነብያችን ሸሪዓ እየደመሰሱ አይደለም ኢሳ ሐዲሳቸው የነብያችን ምን ብለዋል ይያልን ነው እዛ ሰዓት ድረስ ነው صار المفعول متهونه جزية عموما يسوع عيسى እንግዲህ አጥባዎች አይደሉ መሲህ ይሏቸዋል እኮ ያሽበ ትልቁ ኺላፋ እስላሚያን እንመልሳለን ይያሉ የሚጮሁ ሰዎች ነሳራዎችን ምን ብለው ይጠሯቸዋል መሲህይን ይሏቸዋል ليسوا مسيحيين الا كتسميه القدر قدرن የነፈዩ ሰዎች ቀደርያ እንደሚባሉ ከሆነ ይቻላል ብለናል በድድ ለመጠራት عدو المسيح اما ان يكونوا اتباع المسيح فلا አይባሉ طيب ونواس فهذا المحرم على هذه الأمة كلها يعني እንግዲህ كلها ነው በጀር ነው የምንቀራው في بعض النسخ ضميرون يذكر ينورال كله كهنا ደግሞ የሙሐረም ነው የሚሆነው فهذا المحرم على هذه الأمة كله يا محرم توكيد لهم مبتدا ثاني مهون من باب التنزيه لهم والصيانه انه حرام يرجو الله سبحانه وتعالى واما ما حرم على اهل الكتاب فبعضه طيب توسنوا እንግዲህ طيبንም الله حرام አርጎባቸዋል ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم መቀጫ ማለት ነው ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشبهها وحرمنا عليه من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها وليس المحرم جميع الشحوم منها كلهم ما يدلم بل شحم الإلية والثريب እንግዲህ በሻሙ መታዓጠፉ ነው ጥሩ ኢልያ በሚለው ከሚታዓጠፍ ምክንያቱም ሰሪብ لأن كله شحم ሰሪብ ማለት ይሄ ጮራ ምንለው ነውኛ ሸባብ ይሄንን የሆድቃ መታውቁ ከሆነ የጨጓራውን ኪብዳውን እንጉበቱን አንጀቱን ምኑን ጠቅሎ ሚዝ ጮራል በስብ መስባቱም እኮ የሚታወቀው እሱን ሲያወጡት ያንን ሆድቃውን ተላይ ምንም ያረጋል የሚሸፍን ነጭ አለ እሱ ነው ሰሪብ የሚባለው እሱንና ኢልያ ላይ ኢልያ የሚሉት እንግዲህ እንደላት እንደ ጭንታፋ አካባቢ የሚገኝ ጮማ አለ እሱን ሁለቱን ነው حرام ያደረገባቸው ولهذا ሁሉንም شحم ላለመሆኑ حرام ያደረገባቸው استثنى الشحم الحلال من ذلك من البقر والغنم حلال يهونون على اليهود شحمون السن استثناء وتا فقال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أي الشحم المخالطة للأمعاء እንግዲህ حوايان بمن فسروا الشيخ أمعاء አንጀት ማለትና መባዒር ሚሉታል ያው ነው
يكو انجتو يا شباب يل كبت غفه بتايو ውስጡ በጠጥቋል የለውም አለው يا شباب አለው ለዚህ ያለቡ ነው የሚያወጡት መባኢር ማለት እሱ ራሱ ነው መጅራ አልባዕር ስለዚህ እሱ ማለት ነው እዛ እንጀት ላይ ያለ አው መختلط بعظم እንግዲህ አጥንት ጋር የተቀላቀለ ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا نكالهم يا عذاب وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به قد من لو بمن تقبروا بمن فردوا بهلم نقراتشن إنيا ونتنيوشنان على الله سبحانه تعظيم إنهم قد لصادقون وعلاته سلزه ليس كما يفهمه جهال النصارى من تعدد الآلهة سلزه قد متشابهون يزون للزاهنة من إلال سلاسي بنا من إلال لا سوهم كانوا كوي شباب الضعيف من يالي لما يقبوا راس من إلال إله إن الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه وإنا لصادقون هي تعظيم نجي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون وقوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم إلى آخر الآية أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر أمرنا على دعوتهم وده مفعول تتقته مصدر بالترغيب والترهيب وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها فالنزا جرائم قد يلاقونا ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت تنقق ذو رحمة واسعة مهن عند تعللاتشو بانصارو دقمو إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم دزاس لهنا كلهم نوم الردات يالباتشو نو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم